نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ رب العزت کی ذات اقدس بے حساب فضل اور احسان ہے کہ جسم کے قریب ہے جمعۃ المبارک کے فیض و برکات حاصل کرنے کی خاطر اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی. دعا ہے کہ اللہ رب العزت آج کے جمعۃ المبارک کو ہمارے لیے دنیا میں، قبر میں، آخرت میں نجات اور کامیابی کا سبب بنائے. سامعین محترم، محرم الحرام شریف کا پہلا عشرہ 9 محرم الحرام 1441 ہجری کا پہلا مہینہ اور 9 تاریخ جمعے کا دن. آج سے تقریباً 1400 سال پہلے 61 ہجری میں کربلا پر حضور کی آل نے جو قربانیوں کی مثال قائم کی، یہ 1400 سال گزرے، 14,000 سال بھی گزر جائیں تو یہ قربانی کبھی بھول نہیں سکتی امت کو. آپ تھوڑا سا غور کریں کہ ہم سب کچھ بھلا چکے ہیں. بڑے بڑے غم آتے ہیں دنیا میں، چند دن بعد بھول جاتے ہیں، بندہ پھر نارمل ہو جاتا ہے، پھر بندہ اسی کام میں، اسی مصروفیات میں، اسی اپنی دنیا کی دوڑ میں شامل ہو جاتا ہے جیسے وہ پہلے شامل تھا. بہت بڑے غم آئے، والدین کی جدائی کا غم، اولاد کی جدائی کا غم، عزیز اور پیارے لوگوں کی جدائی کا غم آیا، لیکن وہ چند دنوں بعد بھول گیا. یہ کون سا غم ہے جو 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی وہ غم ہم بھلا نہ سکے؟ یہ وہ غم اپنی ذات کے لیے قربانیاں نہیں تھی، یہ وہ قربانیاں اپنی کنبے کے لیے نہیں تھی، اپنے خاندان کے لیے نہیں تھی. امام حسین نے جو قربانی دی کربلا میں 61 ہجری میں، یہ کیونکہ قربانی مصطفیٰ کے دین کے لیے تھی، دین کو زندہ کرنے کے لیے تھی. اس لیے جو دین کی بقا کے لیے، اعلاء کلمۃ الحق کے لیے قربانیاں دی جائیں تو وہ قربانیاں کبھی بھول نہیں سکتی. شہید کربلا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نہ پہلے شہید ہیں اسلام کے، نہ آخری شہید ہیں. پہلے بھی اسلام میں شہادتیں ہوئیں اور بعد میں بھی ہوئیں، اور قیامت تک دین کی خاطر قربانیاں ہوتی رہیں، شہادتیں ہوتی رہیں گی. لیکن یارو پہلی شہادتیں بھی اتنی بیان نہیں کی جاتی، بعد میں بھی شہادت بیان نہیں کی جاتی. ایک ہی شہادت ہے جو سب سے زیادہ بیان کی جاتی ہے اور یاد کی جاتی ہے، وہ شہادت امام حسین ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ شہادت اعلاء کلمۃ الحق کے لیے بھی تھی، لیکن اس شہادت کا انداز عجیب تھا کہ جتنے بھی جنگیں ہوئیں ابتدا اسلام سے لے کر کربلا تک، جتنی بھی جنگیں ہوئیں. اور ایک بات جنگ کے حوالے سے یاد رکھیں، جنگ حق اور باطل کے درمیان ہوتی ہے، جنگ کفر اور اسلام کے درمیان نہیں ہوتی. ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جنگ کفر اور اسلام کے درمیان ہے. اگر کفر اور اسلام کے درمیان جنگ ہے تو پھر بتائیں کہ اسلام کافروں کے حقوق مقرر کیوں کرتا ہے؟ کافروں کے حقوق مقرر ہیں، کافروں کی عبادت گاہوں کو اسلام تحفظ دیتا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ جنگ کفر اور اسلام کے درمیان نہیں ہے، جنگ ہوتی ہے حق
اور جب سے باطل آیا اور حق لڑتا رہا، جنگیں ہوتی رہی، حضور کی ظاہری زندگی میں 83 غزوات آ گئے، جس میں اکثر میں آقا علیہ السلام کا نفس نفی شامل ہوئے، اور کچھ جنگیں ایسی تھی جس میں صحابہ کرام کو بھیجا، کچھ جنگیں ایسی تھی جن میں جنگ لڑنے کی لڑائی کی نوبت بھی نہیں آئی، اور یہ جنگیں جتنی بھی کربلا تک لڑی گئیں، 83 غزوات آقا علیہ السلام کی ظاہری زندگی میں، اور پھر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں جنگیں لڑی گئی، پھر حضرت سیدنا عمر فاروق کا 10 سالہ دور تھا، اس میں جنگیں لڑی گئی، پھر حضرت سیدنا عثمان غنی کا 12 سالہ دور خلافت کا تھا، اس میں جنگیں لڑی گئی، پھر مولا کائنات حضرت امام حسن سلام اللہ علیہما 6 سال ان دونوں باپ بیٹے کا عرصہ آیا خلافت کا، اس میں جنگیں لڑی گئیں، اور پھر 20 سال تک حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بادشاہی کے دور میں وہ بھی جنگیں لڑی گئیں۔ جتنی بھی جنگیں ہوئیں وہ حق اور باطل کے درمیان تھی، کربلا کی جنگ بھی حق اور باطل کے درمیان تھی، لیکن فرق کیا تھا باقی جنگوں میں اور کربلا کی جنگ میں؟ باقی جتنے جنگیں ہوئیں وہ جنگ حق اور باطل کے درمیان تو تھی، لیکن اس وقت باطل کفر کے لباس میں آتا رہا، باطل کبھی شرک کے لباس میں آیا، باطل کبھی یہودیت کا لباس پہن کر آیا، باطل کبھی عیسائیت کے لباس میں آیا، حق لڑتا رہا، لیکن حق اور باطل کی جنگ ہوتی رہی، باطل کفر کے لباس میں آتا رہا۔ واحد جنگ کربلا ہے پہلی کہ جس میں باطل نے اپنا لباس بدل لیا تھا، باطل نے اپنا بھیس بدل لیا تھا، باطل کفر کے لباس میں نہیں کھڑا تھا، باطل اسلام کے لباس یہودیت کے لباس میں نہیں تھا، عیسائیت کے لباس میں نہیں تھا، شرک کے لباس میں نہیں تھا، باطل اسلام کا لباس پہن کر آیا ہوا تھا۔ یزید کلمہ گو بھی تھا، یزید حافظ قرآن بھی تھا، یزید عالم دین بھی تھا، صحابی کا بیٹا بھی تھا، اور داڑھی صاحب شریعت بھی تھا، داڑھی بھی رکھتا تھا اور امامہ بھی پہنتا تھا، نمازیں بھی پڑھاتا تھا، امام بھی تھا، حافظ بھی تھا، خطبے بھی دیتا تھا۔ اب اس کے جو رفقا تھے وہ بھی صحابہ کے بیٹے تھے، عمر بن سعد کو دیکھ لیں، سعد بن ابی وقاص، اور اشرم وشرہ صحابی کا بیٹا ہے جو اس کی فوج کا چیف آرمی اسٹاف تھا، اس کی فوج کی کمان کر رہا تھا، وہ بھی صحابی کا بیٹا، نمازیں ادھر بھی تھی۔ اب کیا یہ دونوں کیا تھے؟ کفر اور اسلام کے درمیان جنگ نہیں تھی، یہ حق اور باطل کے درمیان جنگ تھی۔ اس وقت میدان کربلا میں جو باطل تھا وہ اسلام کے لباس میں آ گیا تھا۔ اگر سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں اس کا راستہ نہ روکتے، اگر کربلا میں یزید کے خلاف آپ صف آرا نہ ہوتے، آپ یزید کے خلاف جنگ نہ کرتے، اللہ کی عزت کی قسم قیامت تک کا حق اور باطل کی کوئی پہچان بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے حضور سلطان الہند سلطان معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حقہ کے بنا لا الہ الا حسین، فرمایا کہ جب حق اور باطل کربلا میں آ گیا تھا، باطل کیونکہ نماز کے لباس میں تھا، قرآن کے لباس میں تھا، شریعت کے لباس میں تھا، بظاہراً وہ کلمہ گو تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، صحابہ کے بیٹے تھے، لیکن پتہ نہ چلتا قیامت تک کہ کون حق پر تھا۔ تو امام علی مقام نے یزید کا راستہ رو کر، یزید کے سامنے اپنا خاندان قربان کر کے قیامت تک یہ حق اور باطل کی پہچان بتا دی۔ فرمایا کہ باطل جس لباس میں بھی آئے، حق کا کام ہے باطل سے ٹکرا جائے، بس حق ہمیشہ باطل سے ٹکرا جاتا ہے۔ تو یہ جو جنگ کربلا ہوئی، اس جنگ میں اگر ہم دیکھیں کہ کیا اکثر اوقات نا اس پر جب ربیع الاول شریف آتا ہے، آگے مہینہ آنے والا ہے، محرم شریف آتا ہے، جس طرح چاہنے والے بڑھ جاتے ہیں اسی طرح اس کے مخالف بھی بڑھ جاتے ہیں۔ وہ اپنی خباثت کو پھیلانے کے لیے، اپنا نظریہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے قرآن و حدیث کا جانسا لے کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی محرم آیا اور محرم میں سوشل میڈیا پہ یہ کام شروع ہو گیا، جی
یہ کربلا کا جو واقعہ ہے یہ تاریخی واقعہ ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، تو حدیث میں بھی یہ واقعہ جو ملتا ہے وہ بھی ضعیف حدیثوں میں ہے، لہذا حدیث بھی ضعیف ہے، حدیث کا واقعہ بھی نہیں ہے، تاریخ کا واقعہ ہے، کیونکہ حضور کے وصال کے 50 سال بعد یہ واقعہ ہوا، تو جب حضور کے وصال کے بعد ہوا ظاہر ہے کہ حدیث میں نہ آیا، اور خلفاء شدید کا دور بھی نہیں تھا، تو اس پر ہمیں زور دینا یا اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کیوں بھی اچھی بات نہیں ہے کہ تاریخ کا سہارا لے کر، قرآن و حدیث سے ہٹ کر تاریخ کا سہارا اور تاریخ پر ایمان نہیں رکھنا چاہیے۔ آج گفتگو میں آپ کے سامنے سورہ کوثر میں نے پڑھی ہے، اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی کربلا کا ذکر فرمایا ہے یا نہیں فرمایا۔ ویسے تو سیاستہ کی مشہور احادیث مبارکہ موجود ہیں، آقا علیہ السلام کی کثرت کے ساتھ حدیثیں موجود ہیں، حضور نے حضرت امام حسین کے قاتل کا نام بھی بتایا، فرمایا وہ بنو امیہ کا فرد ہوگا، اس کا نام یزید ہوگا، یہ مصطفیٰ نے خود فرما دی۔ حضور نے حضرت ام سلمہ کو کربلا کی مٹی بھی اٹھا کر دے دی، فرمایا حتی تحولت کہ جب یہ بدل جائے مٹی تب من خون کی شکل میں سمجھ لینا کہ میرا نواسہ شہید ہو گیا۔ یہ آقا علیہ السلام نے خود فرما دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا حدیث قرآن میں بھی کربلا کا ذکر ہے یا نہیں ہے۔ سورہ کوثر کو پڑھ کر دیکھیں، یہ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے الفاظ اور حروف کے اعتبار سے یہ سب سے مختصر اور چھوٹی سورت ہے۔ قرآن کو چھوٹا کہنا تو نہیں چاہیے، ورنہ قرآن لفظ تھوڑے ہوتے ہیں، اس کی گہرائی اتنی ہوتی ہے کہ کوئی اس کی تہ تک جا نہیں سکتا۔ یقین کر لیں کہ دیکھیں قرآن پاک کی تفسیرات لکھی جا رہی ہیں، آنے والا محدث اور مفسر جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی تشریح کرتا ہے تو پچھلی 5 جلدیں ہوتی ہیں تو اگلا آنے والا 10 جلدوں میں لکھ دیتا ہے، اس سے آگے ابھی تو 40 جلدوں تک بھی قرآن کی تفسیر پہنچ چکی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن ایسا سمندر ہے جس کی کوئی گہرائی نہیں ہے، قرآن کی گہرائی اتنی ہے کہ جہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا سوائے اللہ یا اس کے رسول کے۔ الرحمن علم القرآن، اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ رحمان وہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تعلیم عطا فرمائی۔ تو قرآن پاک میں اگر الفاظ کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ سورہ کوثر سب سے مختصر سورت ہے، 3 آیت ہیں اس کی، ہر آیت کا اختتام جو ہے وہ را پہ ہوتا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اور قرآن پاک میں 10 سورتیں ہیں جس کا اختتام را پہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں 10 سورتیں ہیں جن کا اختتام، جس طرح ہم اپنی زبان میں رے بولتے ہیں، را پہ ہوتا ہے، اور یہ قرآن پاک کی 10ویں سورت ہے جس کا اختتام را پہ ہو رہا ہے، اور اس کی ہر آیت کا اختتام را پہ ہوتا ہے، اور اس آیت کے ہر آیت کے حروف 10 ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کے حروف بھی 10 ہیں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کے حروف بھی 10 ہیں، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ کے حروف بھی 10 ہیں، اور اس آیت کے ہر آیت کے حروف 10 ہیں، اور قرآن پاک میں 10 سورتیں ہیں جن کا اختتام را پہ ہوتا ہے، اور اس کا نمبر کون سا ہے؟ 10واں ہے۔ اور اگر الف با تا سا حروف تہجی دیکھیں، حروف تہجی میں بھی را کا نمبر 10واں ہے، حروف تہجی میں بھی را کا نمبر 10واں ہے۔ تو اس آیت کا 10 کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، اس سورت کا 10 کے ساتھ ایک خاص ربط ہے، خاص تعلق ہے۔ وہ کون سا 10 کا حصہ ہے جس کو آپ 10 محرم کہتے ہیں؟ تو اب آئیں اس آیت میں کیا 10 کے ساتھ تعلق ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دیا۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب آقا علیہ السلام کا آخری شہزادہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ بقضاء الہی فوت ہوئے تو حضور کو ظاہر ہے کہ بیٹے کا غم تھا۔ آقا علیہ السلام بیٹے کے غم میں تھے، اور بیٹے کا غم کیا ہوتا ہے اللہ کسی کو نہ دکھائے۔ حضور نے بیٹے کا غم، ایک بیٹے کا غم نہیں دیکھا،
हुजूर ने 3 बेटों का गम देखा है, और ये गम जो बेटे का होता है ना, ये बंदे को खत्म कर देता है। ये तो सबर है हजरत इमाम हुसैन का, जिसने सुबह से लेकर शाम तक बेटों की लाशें उठाई हैं। अल्लाह किसी को बेटे का गम न दिखाए। बाप के जनाजे को कंधा देना बहुत आसान है, बेटे के जनाजे को कंधा देना बहुत मुश्किल है। हजरत इब्राहिम हुजूर के जो साहबजादे थे, जब उनका इंतकाल हुआ, विसाल हुआ, तो अब हुजूर के कल्बे अतहर पर जो अपने आखिरी बेटा था, आखिरी बेटे का जो गम होगा वो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं। कल्बे नासिब पर बेटे की वफात का जो गम था, इसी गम में हुजूर बैठे थे। तो इतने में किसी ने इतला दे दी कि हुजूर काफिर जो है वो आपके बेटे के मौत पर, बेटे की वफात पर वो गम नहीं, वो खुशियां मना रहे। हुजूर के बेटे की वफात पर काफिर जो थे वो खुशियां मना रहे थे। अब ईमान से बताएं, इधर मुस्तफा के कल्ब अतहर पर वो बोझ था जो बेटा था, आखिरी बेटा हुजूर का फौत हो गया, आखिरी बेटा फौत हो गया। हुजूर के कल्ब पर कितना तकलीफ होगी। और जब ये बात हुजूर तक पहुंची होगी कि आका काफिर आपकी बेटे की वफात पर खुशियां मना रहे हैं, तो मुस्तफा के कल्ब अतहर पर कितना गम होगा और कितना आका अलैहिस्सलाम को असियत और तकलीफ हुई होगी उनकी खुशी मनाने का। फिर उन्होंने और काम किया, वो ताने देने लगे मकतूल नस्ल होने के, कि कहा कि अब तो ये माज़अल्लाह मकतूल नस्ल भी हो गए, आखिरी बेटा था वो फौत हो गए, इनकी तो नस्ल भी बाकी न रही, नस्ल भी खत्म हो गई। अब जिस तरह नस्ल खत्म हो गई है, इसी तरह दीन भी खत्म हो जाएगा। जब तक ये जिंदा रहेंगे दीन रहेगा, जब इस दुनिया से रुखसत होंगे तो इनके रुखसत होने के साथ साथ दीन भी रुखसत हो जाएगा। यानी वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का इंतजार करने लगे कि हुजूर की वफात तक माशाअल्लाह ये दीन खत्म हो जाएगा। ये ताना जो दीन खत्म होने का था, अब ईमान से बताएं मुस्तफा के कल्ब अतहर पर कितनी तकलीफ हुई होगी। 3 गम थे हुजूर के कल्ब अतहर, एक बेटे का गम और बेटा भी आखिरी, एक बेटे का गम, आखिरी बेटे की वफात गम हुजूर के कल्ब अतहर पर, और दूसरा उनकी खुशी मनाने का गम, काफिर जो खुशी मना रहे थे, और तीसरा के दीन के खत्म होने का गम, और चौथा गम के मकतूल नस्ल होने के ताने भी दे रहे थे कि अब तो इसकी नस्ल भी खत्म हो गई। तो अब जब हर तरफ से उनके तानों ने, उनके एक तरीकाकार ने हुजूर के कल्ब अतहर पर गमों ने डेरा लगा लिया, हर तरफ से गमों ने घेर लिया। अब जब हुजूर इतना गमज़दा हो गए तो अब रब की गैरत को कैसे बर्दाश्त हो सकता था कि मेरा महबूब इतना परेशान हो जाए। अब तो हम किसी से थोड़ा सा प्यार कर लें, ये जो मजाजी मोहब्बतें हैं ना, ये मजाजी मोहब्बतें हैं, बेटे बाप के दरमियान ये हकीकी मोहब्बत नहीं है, ये मजाजी मोहब्बत है। बेटा थोड़ी सी तकलीफ से हो, ईमान से बताएं, वालिदैन को नींद नहीं आती, वालिदैन को चैन नहीं आती। बेटा झूठ भी बोलते ना कि मेरे पेट में दर्द है, जो सा है, वालिदैन उठ के बैठे हैं बेटे की खातिर। एक बेटे का गम नहीं है, मजाजी मोहब्बतें हैं ये सारी मोहब्बतें मजाजी हैं। बेटा है, माँ बाप है, ये सारी मजाजी मोहब्बतें। हकीकी मोहब्बत है या मुस्तफा की है या खुदा की है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अब मजाजी मोहब्बत नहीं आराम करने देती, मजाजी मोहब्बत सुकून नहीं आता, मजाजी मोहब्बत कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब ईमान से बचाएं, जो रब ने अपने महबूब से मोहब्बत की, उस मोहब्बत की कोई तो मिसाल ही नहीं दे सकता, वो मोहब्बत की में मिसाल थी। तो मेरे रब को कैसे बर्दाश्त हो सकता था कि मेरा यार इतने गम में रहे। अल्लाह पाक ने फरमाया कि जिब्रील, मेरा महबूब परेशान है, हर तरफ से ताने लग रहे हैं, हर तरफ से ताने दिए जा रहे हैं, मेरा महबूब गमों में घिरा हुआ है। मैं चाहता हूं कि ऐसी तसल्ली दे दूं, ऐसा जुमला बोल दूं कि उस जुमले के लिए, उस जुमले के सुनते ही मेरे मुस्तफा के सारे गम खत्म हो जाए। मौला क्या करूं? फरमाया ये सूरह कौसर ले। तो अल्लाह ताला ने हजरत सैयदना जिब्रील अमीन को भेज दिया सूरह कौसर लेकर। फरमाया कि जा महबूब, कह दे महबूब को, जिब्रील इन्ना आतैना कल कौसर, हबीब आप गम न करें, हमने आपको कौसर अता फरमा दिया। आप गम न करें, हमने आपको कौसर अता फरमा दिया है।
تو یہ ہے اس کا شان نزول، یہ اس کا شان نزول ہے. اور اس کا شان نزول ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گود میں 2 شہزادے کھیل رہے تھے. ایک شہزادے کا نام تھا حضرت سیدنا ابراہیم اور ایک شہزادے کا نام تھا حضرت سیدنا امام حسین. حضور دونوں شہزادوں کو دیکھ کر حضور مسکرا رہے ہیں، حضور چشمان مبارک کھل رہی ہیں، چہرہ مبارک کھل رہا ہے. اچانک صحابہ فرماتے ہم نے دیکھا حضور کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. صحابہ نے کیا حضور ابھی آپ خوش تھے، اچانک آپ کے چشمان مبارک سے آنسو نکل رہے ہیں. حضور نے فرمایا کہ جبریل نے آ کر مجھے خبر دی ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے یہ جو 2 شہزادے آپ کی گود میں کھیل رہے ہیں نا، تو دونوں شہزادوں میں سے ایک شہزادہ مجھے دے دیں، ایک شہزادہ مجھے چاہیے، یا ابراہیم دے دیں یا حضرت امام حسین دے دیں. محبوب یہ دونوں شہزادوں میں سے ایک مجھے چاہیے، اور ایک جو چاہیے وہ چوائس یہ میں آپ کو عطا فرما رہا ہوں، کیونکہ آپ ہمارے محبوب ہیں تو میں آپ پر چھوڑتا ہوں، چاہے تو حسین دے دے چاہے تو ابراہیم دے دے. آپ کیونکہ ہمارے حبیب ہیں، محبوب آپ کی مرضی جو دے دے، ایک ہمیں چاہیے. تو صحابہ نے عرض کیا حضور پھر کیا فیصلہ فرمایا؟ حضور نے فرمایا فیصلہ ہم نے یہ کیا کہ ہم اپنے بیٹے ابراہیم کو دے دیتے ہیں، حسین کو بچا لیتے ہیں، حسین کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. عرض کیا کہ حضور یہ آپ کا بیٹا ہے، نسل چلے گی بیٹے سے، آقا آخری بیٹا ہے. حضور نے فرمایا یہ بھی میں جانتا ہوں میرا آخری بیٹا ہے، یہ بھی جانتا ہوں کہ نسل چلے گی، لیکن اگر میں نے حسین دے دیا تو میں بھی روؤں گا اور میری زہرا بھی روئے گی. مجھے اپنا رونا تو برداشت ہو سکتا ہے، زہرا روئے یہ مصطفیٰ کو برداشت نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنے بیٹے کو حسین پہ قربان کر دیتے ہیں. جب یہ دونوں شہزادوں میں سے 3 دن کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، وہی شان نزول جو میں نے پہلے بتایا کہ کافروں نے تانے دیے اور اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب آپ غم نہ کریں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دیا. اب کوثر جب مل گیا حضور کو، تو حضور کو کوثر کے ملنے کی دیر تھی، مصطفیٰ کو تسلی ہو گئی، حضور کے غم دور ہو گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری غم بھول گئے حضور کو، حضور کی ساری غم بھلا دیے گئے اس جملے کی وجہ سے. تو اب آئیے کہ وہ کوثر سے مراد کیا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، وہ کون سا کوثر ہے جس کی وجہ سے مصطفیٰ کے سارے غم مٹ گئے؟ ایسا ہوگا نا کوثر، کوثر بھی تو وہی ہونا چاہیے نا کہ جس کے آنے سے، کوثر کے بولنے سے ہی سارے غم مٹ جائیں. کوثر کے معنی تو بہت کیے گئے ہیں، مفسرین نے بہت سارے معنی کیے ہیں، مترجمین نے اپنے اپنی بساط کے مطابق معنی کیے ہیں. کوثر کا معنی کثرت بھی کیا ہے کہ اللہ پاک نے خیر کثیر عطا فرما دیا، یعنی جو خیر تھا وہ اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرما دیا. بہت سارے معنی کیا، کثرت امت بھی معنی کیا ہے، لیکن ان معنی میں ہم نے دیکھنا یہ ہے کوثر کا معنی جنت بھی کیا ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے آپ کو جنت دے دی. کوثر کا معنی حوض کوثر بھی کیا ہے، قیامت کے دن ایک حوض ہوگا جس کا نام حوض کوثر رکھا گیا ہے. حضور امت کو اس حوض کوثر سے بھر بھر کے پیالے پلائیں گے. ایک جنت میں نہر ہے اس کا نام کوثر ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو جنت کی نہر کوثر عطا فرما دی. جو بھی معنی کریں لیکن کوثر ہے وہ جو مصطفیٰ کے قلب کو تسلی دینے والا ہے. کوثر کہتے اسے ہیں جو مصطفیٰ کے قلب کو تسلی مل جائے، حضور کے غم ختم ہو جائیں، حضور کے تمام دکھ ختم ہو جائیں کوثر کے آنے سے. اب ایمان سے بتائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ فرماتا ہے محبوب حوض کوثر دیا، بیٹا تھا فوت ہو گیا، اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا. اے محبوب ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ بیٹا فوت ہو جائے، کوئی بندہ آ جائے کہ بولوکتا بیٹا ہو، خدا نہ خواستہ وہ فوت ہو جائے، سارے دوست آ جائیں کہیں یار آپ غم نہ کریں، اللہ نے آپ کو اتنا بڑا حوض دے دیا ہے، اللہ نے آپ کو اتنے بڑے فیکٹریاں دے دی ہیں، اتنے بڑی جائیدادیں دے دی ہیں، مربے ہیں آپ کے پاس، کیا ہوا بیٹا فوت ہو گیا، اتنا کچھ تو تیرے پاس ہے،
ईमान से बताएं, वो ये तसल्ली कबूल कर लेगा? यार बेटे के मुकाबले में ये बैंक बैलेंस या इंडस्ट्रीज या ट्रांसपोर्ट या पैसा या जायदाद, हीरे जवाहरात क्या हैसियत रखते हैं? वो कहेगा बाबा बेटे के सामने ये हैसियत ही क्या रखते हैं? बाबा कौसर कमाना, अगर हौजे कौसर करते हैं तो फिर मुस्तफा की तसल्ली कैसे? हौजे कौसर अगर करते हैं, जन्नत तो मुस्तफा की कदमी को धूल का नाम है। आप नहीं सुनते आका अलैहिस्सलाम की हदीस, हुजूर फरमाते हैं मा बैन बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्नह, फरमाया मेरे घर और मिंबर के दरमियान जो जगह है ये जन्नत का बाग है, ये जन्नत का टुकड़ा है। ये क्या टुकड़ा बना? फरमाया जहां मुस्तफा ने कदम लगाए वो जन्नत बन गई। तो जन्नत तो मुस्तफा की कदमों की धूल का नाम है। तो ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह फरमाए कि महबूब हमने आपको जन्नत दे दी? अब देखे ना, जन्नत का अगर सुनते हैं तो कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो मेरे सामने खड़े होने से डर जाए, फरमाया हम उसे 2 जन्नतें अता फरमाएंगे। आम गुनाहगार जो अपने गुनाहों से तौबा कर ले और अल्लाह के बारगाह में सजदा सर्वा सजूद हो जाए, अल्लाह के बारगाह में खड़ा होकर अपने गुनाहों की माफी तलब कर ले, अल्लाह फरमाता है मैंने 2 जन्नतें अता फरमाई। आम गुनाहगार को अल्लाह 2 जन्नतें दे और अपने महबूब को तसल्ली देने के लिए कहे कि महबूब हमने आपको 1 जन्नत अता फरमा दी। कौसर का माना जन्नत करे, बाबा ये मकसूद नहीं है माना। जन्नत माना क्या होगा कौसर का? कौसर का माना वो करना पड़ेगा जो मुस्तफा के कल्ब अतहर को तसल्ली मिल जाए, हुजूर के गम मिट जाए, हुजूर के दुख खत्म हो जाए, वो कौसर का माना करना पड़ेगा। तो कौसर का माना क्या होगा? तो अब कौसर का मुरादी और जो मकसूदी माना है वो शान नज़ूल को सामने रख के करेंगे तो आपको कौसर का माना मालूम हो सकता है। वो मकसूदी माना क्या है? देखिए हुजूर का आखिरी बेटा था, वो फोटो में काफिर ताना दे रहे कि मकतूल नस्ल हो गए, दीन खत्म हो गया, मकतूल नस्ल होने के ताने दे रहे थे। हुजूर का बेटा था जो नस्ल चलती बेटे से, वो बेटा फौत हो गया, हुजूर को ताने दिए जा रहे हैं कि मकतूल नस्ल हो गए माज़अल्लाह। अब अल्लाह ने फरमाया महबूब आप गम न करें, हमने हमको कौसर अता फरमा दी। मौला यहाँ तो मकतूल नस्ल के ताने दिए जा रहे हैं, फरमाया यही तो महबूब हम आपको तसल्ली देना चाहते हैं। ये कहते हैं कि नस्ल खत्म हो गई, महबूब इन्ना आतैना कल कौसर, हम आपको कसरत नस्ल की खुशखबरी अता फरमा रहे हैं। महबूब की किसी की नस्ल चलेगी 1 सदी तक, किसी की नस्ल चलेगी 2 सदियां तक, किसी की नस्ल चलेगी 1 सूबे तक, किसी की 1 मुल्क तक। महबूब हम जो आपको नस्ल अता फरमाएंगे वो रूए जमीन का चप्पे चप्पे पर आपकी नस्ल मौजूद होगी। इन्ना आतैना कल कौसर, हबीब आप गम न करें, हमने आपको कसरत औलाद अता फरमा दी है और ऐसी नस्ल अता फरमाएंगे जहां भी कोई जाएगा मुस्तफा की नस्ल जरूर मिलेगी। आज तो पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे को छान मारो, अल्लाह की इज्जत की कसम आपको हुजूर की आल जरूर मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी? अल्लाह ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, हबीब हमने आपको कौसर अता फरमा दिया। अब कौसर से मुराद हौज़े कौसर नहीं है, कौसर से मुराद कसरत नस्ल है। बारी ताला नस्ल कैसे चलेगी? नस्ल तो चलती है बेटे से। सवाल है ना कि नस्ल तो चलती है बेटे से, तेरी खुशखबरी भी सच्ची है, तेरी नवीद भी सच्ची है, लेकिन ये तो समझा दे, ये तो बता दे वो नस्ल चलेगी कैसे? नस्ल चलती है बेटे से, आखिरी बेटा था वो तेरे हबीब का फौत हो गया, फिर कैसे नस्ल चलेगी? अल्लाह ने फरमाया हबीब बेटे से नस्ल चलती है, ये मेरा उसूल है, बेटे से चलती है और चलती रहेगी। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सुबह क़यामत तक मैंने उसूल मुकर्रर कर दिया है कि बेटे से नस्ल चलेगी। हबीब ये तो मेरा उसूल है, हर नबी की नस्ल बेटे से चली, हर बंदे की नस्ल बेटे से चली और क़यामत तक चलती रहेगी। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक तमाम अंबिया की नस्ल बेटे से चले और आपकी नस्ल भी बेटे से चले, फिर औरों में और आप में फर्क तो न रहा ना हबीब। वो कलीम थे, आप हबीब हैं, वो खलील थे, आप हबीब हैं। बारी ताला कैसे चलाएगा? फरमाया महबूब औरों की नस्ल चलाई बेटे से, आपकी नस्ल चलेगी बेटी से। इन्ना आतैना कल कौसर, हबीब हमने आपको फातिमा की शक्ल में कौसर अता फरमा दिया है।
हमने फातिमा तु ज़हरा अता फरमा दिया। फरमाया कि हबीब हमने आपकी नस्ल बेटी से चलाएंगे, हमने ज़ाब्ते बदल दिए, हमने कानून बदल दिए, महबूब हमने आपको सैयदा फातिमा तु ज़हरा अता फरमा दी। अब ईमान से बताएं, जब ये माना करेंगे कि इन आप काफिरों के ताने मिल रहे हैं कि माशाअल्लाह मकतूल नस्ल हो गए, नस्ल खत्म हो गई, दीन नहीं चलेगा। अब इधर अल्लाह ने फरमा दिया इन्ना आतैना कल कौसर, हबीब हमने आपके लिए, आपकी नस्ल के लिए ज़ाब्ते बदल दिए हैं, कानून बदल दिए हैं, अपने कवायद बदल के महबूब आपकी बेटी से नस्ल चलाएंगे और कयामत तक नस्ल चलती रहेगी। अब ईमान से बताएं, ये माना जब करेंगे तो मुस्तफा के गम खत्म होंगे या नहीं होंगे? तो मकसूदी माना ये बनता है इन्ना आतैना कल कौसर, हबीब हमने आपको हजरत सैयदतुन्निसा फातिमतुज ज़हरा की शक्ल में कौसर अता फरमा दी है। फरमाया अब फातिमतुज ज़हरा बमाने कौसर। अब कौसर का माना कोई पूछे आपसे भी कौसर का माना क्या है? फरमाया कि कौसर का माना ये है कि अल्लाह ने फरमाया हमने आपको ज़हरा अता फरमा दी, हमने आपको, और हुजूर की नस्ल फिर सैयदा ज़हरा पाक से चली, हुजूर की नस्ल। और हुजूर की वैसे 4 बेटियां, कितनी बेटियां थी हुजूर की? हजरत ज़ैनब, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कलसूम, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी बेटियां हुजूर की मंजूर नजर थी, आंखों की ठंडक थी, दिल का चैन थी। लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब की नस्ल के फरोग के लिए अकेले हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा का इंतखाब फरमाया। बेटियां हुजूर की 4 थी, बोले बेटियां हुजूर की 4 थी, लेकिन अल्लाह ने नस्ल फरोग मुस्तफा के लिए, हुजूर की नस्ल के फरोग के लिए अल्लाह ने अकेले सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतखाब फरमाया। हुजूर की बेटियां सारी शान वाली हैं, बल्कि शान इतनी है हुजूर की 2 बेटियां जाके सैयदना उस्मान गनी को 2 नूरों वाला बना रही हैं। खुद अंदाजा करें, ये नूर वाला झगड़ा भी खत्म हो गया कि ज़ुन्नुरैन हजरत उस्मान गनी का लक़ब है ना। क्यों कहते हैं? पूछे ना उन लोगों से जो हुजूर के नूर पर बहस कर रहे हैं, यार हजरत उस्मान गनी का लक़ब ये क्यों है? वो बता देंगे, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है उनके पास, कोई जवाब ही नहीं है उनके पास। वो कहेंगे कि हुजूर की 2 बेटियां इनके निकाह में आई हैं या के बाद दी गए, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कलसूम। तो उन 2 बेटियों ने आकर हजरत उस्मान गनी को 2 नूरों वाला बना दिया। 2 बेटियों ने आकर हजरत उस्मान गनी को 2 नूरों वाला बना दिया। मैं आपसे पूछता हूं, बताएं, जिस नबी की 2 बेटियों ने आकर उस्मान को 2 नूर वाला बना दिया, खुद उस नबी के नूर का आलम क्या होगा? खुद उस नबी के नूर का आलम क्या होगा? बल्कि तो हमारे इमाम ने तो हमारी तरबियत भी यही कही थी, फरमाया कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अब सवाल ये पैदा हुआ, बारी ताला चलो बेटी से नस्ल तो चल पड़ेगी, लेकिन बेटी के लिए तो शोहर चाहिए, बेटी के लिए तो खामद चाहिए, बेटी के लिए तो रिश्ता चाहिए। अब रिश्ते के लिए शरीयत ने एक पाबंदी लगाई है, वो कुफ और बराबरी की पाबंदी है कि बेटा और बेटी का रिश्ता अगर करना हो ना, कुफ में करें, आप बराबरी में करें। ऊंच नीच खानदान में नहीं होना चाहिए। अगर ऊंच नीच खानदान में शादी की गई तो वो शादी शरीयत के नजदीक खत्म हो सकती है, क्योंकि शादी के लिए जरूरी है कि आप बराबरी ढूंढें, बराबर का रिश्ता ढूंढें। बारी ताला इधर बेटी तेरे महबूब की है, खातमुन नबीयीन की है, तो फिर इसकी बराबरी कौन करेगा? इसकी बराबरी कुफ कौन बनेगा? अल्लाह ने फरमाया महबूब कुफ बनाना है ना? मौला हाँ कुफ तो बनाना है ना। फरमाया महबूब 4 बेटियां थी आपको, 3 बेटियों के कुफ आपने ढूंढे और सैयदा फातिमा ज़हरा को कुफ हमारे जिम्मे लगा। अभी तीनों के रिश्ते आपने ढूंढे, नस्ल इसकी चलाई है, कुफ तलाश करना है तो कुफ हम तलाश करते हैं, हम बनाते हैं, हम बना देते हैं। महबूब आपको कहीं शर्मिंदा नहीं होने देंगे। बेटी के लिए कुफ क्यों जरूरी है? कि कहीं बेटी वाले शर्मिंदा ना हो जाए, कहीं ऐसे नीच खानदान से रिश्ता ना हो जाए कि बेटी वाला सर शर्म से झुका न दे, उसका सर न झुक जाए। महबूब इसलिए कुफ रखा है ना कि बेटी वालों का सर
करम से न झुक जाए। महबूब हमने आपको सारी कायनात का मालिक बनाया है, कहीं हम गवारा करेंगे कि आपका सर झुक जाए। महबूब हमारे जिम्मे लगा दे कि हम कुफ बना देते हैं। बारी ताला कैसे बराबरी होगी? मुस्तफा के साथ ज़हरा का ताल्लुक इतना है कि बेटी है, लखते जिगर है, तो कौन है इसकी बराबरी करने वाला? फरमाया महबूब फिर कह दो ना, इन्ना अली मिन्नी व अना मिन्हु। फरमाया कि लोगों अली मुझसे है, मैं अली से हूं। अली मुझसे है, मैं। अच्छा एक बात मेरी याद रखे, हुजूर की आल का जिक्र हो रहा है ना, हुजूर की औलाद का जिक्र हो रहा है, सीना ठंडा हो रहा है या नहीं हो रहा? ईमान ताज़ा हो रहा है या नहीं हो रहा? मेरी बात एक याद रखे, अगर हुजूर की आल का जिक्र सुनकर सीना ठंडा ना हो बल्कि सीना तंग होने लग जाए तो फिर आप समझे कि आप मुनाफिक बन चुके हैं। मुनाफिक की निशानी भी यही है। 50 हदीसों में आया है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मोमिन और मुनाफिक की पहचान मेरा अली है। मोमिन और मुनाफिक की पहचान मेरा अली है। बारी ताला अब कैसे को बनेगा? फरमाया महबूब कहते अपनी जुबान से, इन्ना अली मिन्नी व अना मिन्हु। अली मुझसे, मैं अली से। इसी जगह पे तो पीर मेहर अली कहते हैं ना कि हुब्बे नबी है मेहरे अली, मेहरे अली है हुब्बे नबी, दमो का दमी लहमो का लहमी, जिस्मो का जिस्मी, नहीं फर्क मा बैन पिया। हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ने हर इंसान का शजरे तखलीक पैदा फरमाया है। आलम अरवाह में हर जितने इंसान हैं उतने ही अल्लाह ने शजरे तखलीक पैदा फरमाए हैं। हर इंसान का शजरे तखलीक जुदा जुदा है, लेकिन लोगों अली और मुझ मोहम्मद का शजरे तखलीक एक है। अली और मुझ मोहम्मद का शजरे तखलीक, क्योंकि कुफ जो बनाना था, कुफ बनाना था तो यार के साथ ताल्लुक भी तो उतना बनाना था ना। तो अजीजा ने मोहतरम अली का ताल्लुक मुस्तफा के साथ कितना होगा खुद अंदाजा कर ले कि मदीना में जब भाईचारा कायम होने लगा, तू फला का भाई, तू मुहाजिर फला अंसारी का भाई, सारे भाई भाई बन गए, एक अली अकेले बच गए। आका मेरा, फरमाया तू मेरा है, तू मेरा है। इन्ना अली मिन्नी व अना मिन्हु, अली मुझसे, मैं अली से। मौला ये तो समझ आ गई, मैं मुख्तसर करना चाहता हूँ कि मौला ये तो समझ आ गई कि कुछ बराबरी है, बराबरी बनती है कि ज़हरा का ताल्लुक अगर मुस्तफा से है तो अली का भी तो कम नहीं है ना। अली का ताल्लुक भी, अली जब पैदा हुए ना, सैयदा फातिमा तो ज़हरा, आप सैयदा फातिमा बिनते असद जो सैयदना मौला कायनात की वालिदा है, दर्द ज़हन काबा का तवाफ कर रही है। मुख्तलिफ रिवायात हैं कि काबे के तवाफ के दौरान दर्द ज़हन पड़ गया, जो विलादत से पहले, बच्चे की विलादत से पहले पड़ता है। तो काबे का दरवाजा एक रिवायत में है तो खुल गया, दरवाजा खुला हुआ था, क्योंकि काबे के दरवाजे खुलते थे हफ्ते में, कुछ दिन औरतों के लिए खुलते थे, कुछ दिन मर्दों के लिए खुलते थे। जब हजरत फातिमा तवाफ कर रही थी उस वक्त काबे का दरवाजा जो दिन था वो औरतों के लिए था, इसलिए आप अंदर चली गई। एक रिवायत में दीवार शक हो गई, दीवार शक हो गई, आप उस दीवार से अंदर गए। और ये भी अगर देखें तो ये भी सही है, क्योंकि हुजूर फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अलीजुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली इल्म का दरवाजा है। दरवाजे में दरवाजा तो नहीं होता, हमेशा दीवार में ही दरवाजा होता है। तो अली काबे में पैदा हुए, अली काबे में पैदा हुए, तो अली काबे में पैदा हुए, अली की माँ काबे में चली गई। यहाँ एक अहम नुकता अर्ज करना चाहता हूँ, अली की माँ काबे में चली गई। जब एक नबी की विलादत हुई ना, हजरत सैयदना ईसा इब्न मरियम की, अल्लाह ने फरमाया कि ऐ नबी की माँ तू जंगलों में चली जा। नबी की विलादत का वक्त आया, अल्लाह ने क्या फरमाया कि ऐ नबी की माँ, बोले मेरे साथ, जंगल में चली जा। वली की विलादत का वक्त आया, अली की विलादत का वक्त आया, कहा कि अली की माँ तो काबे में चली जा। बारी ताला नबी की माँ को जंगल में भेजा, वली की माँ को काबे में भेजा। बराबरी तो है ही नहीं कि वो नबी ये वली, नबी और वली तो बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि नबी की माँ को जंगल में भेज दिया, वली की माँ को तूने काबे में भेज दिया। बारी ताला क्यों? फरमाया कि इसलिए कि अगर नबी की माँ को भी काबे में बैतुल मुकद्दस में भेज देता, और नबी वो है जो बगैर बाप के पैदा होने वाला था,
बगैर बाप के पैदा हुए ना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, कि अगर काबे में पैदा हो जाते, बैतुल मुकद्दस में चली जाती, वहां पैदा हो जाते, तो इन ईसाइयों का अकीदा पुख्ता हो जाता कि खुदा का, पहले वो खुदा का बेटा कह रहे हैं कि बगैर बाप के पैदा हुआ, तो लोग कहते हैं कि जी खुदा का बेटा है, खुदा के घर में पैदा हुआ है, तो इसलिए हुक्म दिया कि ए नबी की मां, तूने काबे में नहीं जाना, तूने जंगल में जाना है। इनके अकीदे को हमने पक्का नहीं करना, इनके अकीदों को पुख्ता नहीं करना। बारी ताला चलो वहां तो खदशा था, क्या यहाँ खदशा नहीं था कि कोई कह देता अली रब का बेटा? फरमाए यहाँ नहीं खदशा था, क्योंकि उस उम्मत की तरबियत की थी बनी इसराइल के नबियों ने, इस उम्मत की तरबियत की है मोहम्मद मुस्तफा ने। फरमाए जिस उम्मत की तरबियत मुस्तफा कर दे वो कभी शिर्क नहीं कर सकती, वो कभी शिर्क नहीं कर सकती। अली की शान सुनाने लग जाए, जिंदगियां खत्म हो जाए, अल्लाह की इज्जत की कसम अली की ऐन की भी तारीफ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम कहते हैं अली वली है, नबी नहीं है, लेकिन वली हो के नबी से जुदा भी नहीं है। वली हो के नबी से मैं कौन हूं, आप कौन है जुदा करने वाले? जिसको मुस्तफा कहते हैं इन्ना अली जब मिन्नी माना मिन हो, लोगों अली मुझसे है, मैं अली से हूं। बारी ताला ये तो समझ आ गई, अब कुफ तो हो गया, थोड़ा सा ये भी समझा दे। कुरान फरमाता है अर्रिजाल कव्वामून अलन निसा, कि मर्द हाकिम होते हैं, औरतें महकूम होती हैं, मर्द अफसल होते हैं। इसलिए शरीयत कहती है कि मुनासिब रिश्ता ये है कि दोनों का पर्दा बराबर हो, बेटी और बेटे का पर्दा, दुल्हन और दूल्हे का पर्दा बराबर हो। अगर ये मुनासिब रिश्ता है, अगर आला रिश्ता चाहते हो तो फिर फर्क थोड़ा बहुत होना चाहिए, मर्द आला हो, औरत थोड़ी सी अदना हो। अदना तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा फर्क जरूर हो, यानी मर्द आला होना चाहिए, क्योंकि कुरान ने, अल्लाह ने मर्द को हाकिम बनाया है, उसकी हाकिमियत कायम रह सके, उसकी हाकिमियत बरकरार रह सके, कि ये आला रिश्ता शरीयत इसको कहती है। बारी ताला अगर आला रिश्ता यहाँ नहीं मिलेगा तो और कहाँ मिलेगा? यहाँ बराबरी तो समझ में आती है कि जिस तरह सैयदा ज़हरा का रिश्ता मुस्तफा के साथ है, तो अली का रिश्ता भी मुस्तफा के साथ है, समझ आती है। लेकिन आला रिश्ता भी बन सकता है, फरमा आला भी बता देते हैं। मौला इस आला कैसे बन सकता है कि ये तो खातमुन नबीयीन की बेटी है, कोई खातमुन नबीयीन का बेटा हो तब भी जाके बराबरी होगी। तो खातमुन नबीयीन तो सिवाय तेरे मुस्तफा के कोई है ही नहीं। खत्म नबूवत का ताज अपने हबीब की पेशानी पर सजा के खत्म नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया है नबूवत का। महबूब कौन हो सकता है? बड़ा तो तू है, तू तो लम यलिद वलम यूलद ज़ात है, औलाद से पाक, बेटों से पाक, माँ बाप से पाक, कैसे आला बनेगा? फरमाया महबूब में लम यलिद वलम यूलद ज़ात हूँ, आला बना सकता हूँ, कैसे बनाएगा? फरमाया कि ज़हरा को पैदा किया है मुस्तफा के घर, अली को पैदा कर देते हैं अपने घर में, तो देखने वाले ये तो कहेंगे कि दुल्हन मुस्तफा के घर पैदा हुई है तो खुदा के घर पैदा हुआ। दुल्हन मुस्तफा के घर पैदा हुई है तो दूल्हा खुदा के घर पैदा हुआ है। फरमाया कि आओ देखो, अगर मुनासिब देखना चाहते हो तो मुनासिबत भी मिलेगी, आला देखना चाहते हो तो आला रिश्ता भी मिलेगा। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि महबूब हमने इन्ना आतैना कल कौसर, हबीब हमने आपको हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा की शक्ल में कौसर अता फरमा दिया है। अब आपकी जो नस्ल है वो नस्ल सैयदा फातिमा ज़हरा से चलेगी। इसलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अली हर औरत की औलाद का नस्ब जो है वो उसके खामद की तरफ जाता है, लेकिन तेरी बीवी का नस्ब तेरी तरफ नहीं आएगा, मोहम्मद मुस्तफा की तरफ आएगा। और मैं तेरी औलाद का नस्ब भी मैं हूँ, इसलिए हुजूर ने फरमाया अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह करीम हम सबको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल की मोहब्बत नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।